ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಮಂದಿರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯ ಸಂಚಿಕೆ. श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरम्। श्रीमद्रङ्गशठारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यषठजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतंसदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणशासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्ययतिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः। श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समतीतवन्तं वत्साभिजातं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यम्। वात्स्य श्रीकृष्णसूरीन्द्र पदपङ्कजषट्पदम् अनन्तपद्मनाभार्यं भारद्वाजमहं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै आण्डाळ् அரங்கற்கு பன்னத் திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு. சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்னை விதியென்ற இம்மாற்றங் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. கனைத்திளம் கற்றெருமை கன்றுக்கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நற்செல்வந்தங்காய் பனித்தலை விழ நின் வாசர் கடைப்பற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீ வாய்த்திரவாய். இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லதாரும் அறிந்தேலோர் ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪಾಶುರ நோற்றுச்சுவர்க்கும் பூகின்ற அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார் நாற்ற துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பறைதரும் புண்ணிய நாள். பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாழ்விழுந்த கும்பகர்ணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ. ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தேற்றமாய் வந்து திரவேலோர் ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.
ನಿನ್ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದವರೆಗೂ ನಾವು 9ನೆಯ ಪಾಶುರವರೆಗೂ ನೆನ್ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೆಯ ಪಾಶುರವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ 9 ಪಾಶುರಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಷ್ಟೂ ಪಾಶುರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ, ಅದರ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ, ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು 9 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ 10ನೇ ಪಾಶುರವನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ರು ಚುವರ್ಗುಂ ಪುಗುಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪಾಶುರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೆನ್ನೆಯ ಪಾಶುರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀಕ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡೋಣ. ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ತೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲ್ ಅಣೈಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಳರುಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ 9ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಾಜಿನ ಮನೆ. ಆ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೀಪಗಳು ಹಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ದೀಪಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವಳು, ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವಳು ಆ ಸಖಿ, ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೋವಳು. ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಜು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಾಜು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್ ಅಂತ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಜಿನಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು, ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಚಿಲಕವೂ ಕೂಡ ಗಾಜಿನದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಜಿನದ್ದು. ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಖಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಖಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದೆರಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ತೂಮಣಿ ಮಾಡಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಈ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಗಾಜಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ವೇದಗಳು, ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗೋಗಿ, ಲೈಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ನಮಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದೂ ಸಹ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲವಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇನೋ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮಗೆ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಬಂದು ದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಗಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ದೀಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೀಪ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನ್ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಬಲರಾಮ. ಆ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಲರಾಮನ ತಮ್ಮನಾದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ರಾಮಾನುಜ.
ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಮಾನುಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದ ರಾಮಾನುಜನು ರಾಮಾನುಜರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಇತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪವೋ ಈ ಭಾಷ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ದೀಪವೇ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ ಆಳ್ವಾರರು, ಮೂವರು ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಮೂವರು ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಳ್ವಾರರಾದಂತಹ ಭೂತತ್ತ ಆಳ್ವಾರ, ಆ ಭೂತತ್ತ ಆಳ್ವಾರರು ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಒಂದು ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕೇಟ್ರಿನೇನ್, ಜ್ಞಾನ ಶುಡರ್ ಬೆಳಕೇಟ್ರಿನೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂತತ್ತ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಭಗವತಿ ಗೋದಾದೇವಿಯಿಂದ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಆ ಭಗವತೀ ಗೀತೆಯಾದಂತಹ ತಿರುಪ್ಪಾವಯೇ ಒಂದು ದೀಪ ನಮಗೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲ್ ಅಣೈಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಳರುಂ. ಧೂಪಂ ಕಮಳ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುಗಂಧ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಖಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳೂ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸುಗಂಧ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರನ್ನುವಂತಹ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರಾಗಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಧೂಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಪಸರಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇವಲ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವದ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲ್ ಅಣೈಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಳರುಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಧೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಸಖಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ, ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತುಯಿಲ್ ಅಣೈಮೇಲ್ ಕಣ್ಮಳರುಂ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಹಾನಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಹಾನಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಿಚನ್. ಮಹಾನಸ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕಿಚನ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟಮ್ಲರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹೊರಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತುಲರ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಾತುಲರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋದರ ಮಾವನವರು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಸೋದರ ಮಾವನವರು ಈ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಿಡಾಂಬಿ ಆಚಾನ್ ಅನ್ನೋರು. ಈ ಕಿಡಾಂಬಿ ಆಚಾನ್ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಈ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿ, ಏನು ಉತ್ತರ ಅದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು 3 ಗದ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ, ಶ್ರೀರಂಗ ಗದ್ಯ, ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯಾದ 3 ಗದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ರಂಗನಾಯಕಿ ತಾಯಾರರ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶರಣಾಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ತಂದವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಧೂಪಂ ಕಮಳ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ಧೂಪ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹರಡ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಮಾವನಾದಂತಹ ಕಿಡಂಬಿ ಆಚಾನ್ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರು ಮಾತ್ರ ಮಾವನವರಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾವನವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೋದರ ಮಾವನವರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರ ಸೋದರ ಮಾವ. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಾನೇ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರ್ಗೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾವನವರು, ಸೋದರ ಮಾವನವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸೋದರ ಮಾವನವ್ರನಿಂದಾನೇ ಬಂದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಗಿಲು ಸಹ, ಬಾಗಿಲು ಯಾಕೆ, ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಿಲಕವೂ ಸಹ ಗಾಜಿನದ್ದೇ. ಅಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವಳು ಆ ಸಖಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ತಿರವಾಯ್ ಮಾಮೀರವಳೈ ಎಳ್ಪೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಖಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸಖಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓ ಸಖಿಯೇ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಉನ್ ಮಗಳ್ದಾನ್ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಾರಿಗೆ, ಆ ಸಖಿಯ ತಾಯಾರಿಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳೇನು ಮೂಕಳ ಅಥವಾ ಕಿವುಡಳ, ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಪನ್ನರು. ಈ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರು. ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವವರು. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ, 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಕೃತ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಊಮೆಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಕರಾಗಿರಬೇಕಂತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವುಡರಾಗಿರಬೇಕಂತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಡರಾಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪರರಂಧ್ರೇಶು ಜಾತ್ಯಂತಹ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರಾಗಿರಬೇಕಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಧಿರಾಶ್ಚ ಪರೋಕ್ತಿಷು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇವಲವಾದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಧಿರಾಶ್ಚ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವುಡರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಧಿರಾಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಕರಾಗೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು. ನಾವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಡೋಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲಲ್ವ, ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಚಂಡ್ರೋದು, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಆಡೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಕರಾಗು, ಕಿವುಡರಾಗು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಂಧರಾಗು ಅಂದರೆ ಕುರುಡರಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉನ್ ಮಗಳ್ದಾನ್ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿ ಚವಿಡೋ ಅನಂದಲೋ ಏಮಪ್ಪೆರುಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಪಟ್ಟಾಳೋ, ಏಮಪ್ಪೆರುಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿರಪಟ್ಟಾಳೋ. ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಾದರೂ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಈ ಸಖಿ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಗಾರರು
ಮಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೆಸ್ಬಿಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏಮ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ. ಏಮ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ ಮಂದಿರಪಟ್ಟಾಳೋ ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರೆ ಈ ನಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಾಮಾಯನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಯನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ, ಅಂದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಬಾರಿ ಈ 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಮಾಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮಾಯನ್ ಅಂದ್ರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಮಾಮಾಯನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು. ಈ ಮಾಮಾಯನ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಕಥೆ ಆ ಜಯದ್ರಥನ ಒಂದು ವಧೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಅರ್ಜುನ ಜಯದ್ರಥನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಒಳಗೆ ನಾನು ಈ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಧುಮುಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಲೀಲೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ನೆಯ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರು. ಮಾಧವನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಾರಿನ ಭರ್ತವಾಗಿ ಇರೋದರಿಂದ ಮಾಧವನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಾರ ಒಂದು ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಂಕೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್. ವೈಗುಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆಯೇ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ತಿರುವಾಳ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪತ್ತು 6ಆಂ ತಿರುವಾಳ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ವೈಗುಂದ ಮಣಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಶುರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವೈಗುಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವೈಗುಂದ ಅನ್ನುವ ತಿರುನಾಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಹಾಗೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಶ್ಲೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ತಿರುವಾಳ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವೈಗುಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೈಗುಂದ ತಿರುನಾಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೈಕುಂಠ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಗಳು, ಆ ಅಡ್ಡಿಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅಡ್ಡಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ, ಅಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿರೋಧಗಳು. ಈ ವಿರೋಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕೋನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ನಾನು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳ್ವಾರರ ತಿರುವಾಳ್ಮೊழிಯಲ್ಲಿ ವೈಗುಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಗುಂದನ್ ಎಂಡ್ರೆಂಡ್ರು ನಾಮಂ ಫಲவும் ನಮಿಂಡ್ರೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್.
ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಈ ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತು ಶುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ಪಾಶುರ 10ನೇ ಪಾಶುರ, ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪಾಶುರ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಖಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವಿದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸಖಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಈ ಸಖಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾರು? ನೋಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್, ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸಖಿಯರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸೇರಿದೆಯಾ. ಅಂಥ ಓ ಸಖಿಯೇ ಏಳು ನೀನು. ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ತಿರವಾದಾರ್. ನೀನು ಬಂದು ಬಾಗ್ಲನ್ನಾದರೂ ತೆಗಿ, ನೀನು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಬಂದು ಬಾಗ್ಲನ್ನಾದರೂ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಮ್ಮಾಲ್ ಪೋಟ್ರ ಪರೈತರಂ ಪುಣ್ಯನಾಲ್. ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ. ಈ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಮ್ಮಾಲ್ ಪೋಟ್ರ ಪರೈತರುಂ ಪುಣ್ಯನಾಲ್. ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ, ಆ ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಖಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್ ವಾಳ್ವಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡರುನಾಳ್ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್. ಯಾವಾಗ? ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ವಧವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ತಲೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ವಧವನ್ನು ಅವನು ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೋಟ್ರುಂ ಉನಕ್ಕೆ ಪೆರುಂತು ಇಲ್ತಾನ್ ತಂದಾನೋ, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಅವನ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪೆರುಂತು ಇಲ್ತಾನ್ ತಂದಾನೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು, ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಓ ಸಖಿಯೇ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋಟ್ರುಂ ಉನಕ್ಕೆ ಪೆರುಂತು ಇಲ್ತಾ ಅಂತಂದಾನೋ ಆಟ್ರ ಅನಂದಲುಡಯಾಯ್ ಅರುಂಗಲಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಟ್ರ ಅನಂದಲುಡಯಾಯ್ ಅರುಂಗಲಮೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರುವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರುಂಗಲಮೇ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಸರಿ, ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರುವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಸರಿ, ನೀನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಭರಣಪ್ರಾಯಳು. ಅಂದರೆ ನೀನಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೀಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 10ನೇ ಪಾಶುರದ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 10ನೆಯ ಪಾಶುರದ ಸಖಿ 5ನೆಯ ಸಖಿ ಅಲ್ಲವಾ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಖಿಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯದೇಶ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವು ಕೂಡ 10 ಅವಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 10 ಜನ ಆಳ್ವಾರರು, ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, ಗೋದಾದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ 10 ಆಳ್ವಾರರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಖಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪುಗುಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್. ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗಂ ಪುಗುಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ನಾವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರು. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿರುವವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿರುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿ ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನು ಉಳ್ಳತ್ತುಕೊಂಡು ಮುನಿವರ್ಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರಂತೆ, ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ 2 ರೀತಿಯಾದ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಕಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್, ಅವಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಾಯಿತು, ಆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಾಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ. ಸಮರ್ಥೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸಹಜ ಸುಹೃದಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಭರೆ ಯದರ್ಥಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ನ ಪುನರಿಹ ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನಃ ನಿಯಚ್ಚಂತಹ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿರುಪಧಿ ಮಹಾನಂದ ಜಲಧೌ ಕೃತಾರ್ಥೀ ಕುರ್ಮಃ ಸ್ವಂ ಕೃಪಣಮಪಿ ಕೈಂಕರ್ಯಧನಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಕೃತ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಧನ, ಆ ಕೃತಕೃತ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 1 ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಭರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರು ಭರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಭರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ಭರವನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರವನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಖಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಅದೇ ಈ ಸಖಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೂಗಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಸಖಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಖಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬರುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನರ್ಚೆಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನರ್ಚೆಲ್ವನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶೆಲ್ವ, ಆ ವೆಲ್ತ್ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆ ಧನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀನನ್ನು ಹೊಂದವಳು ಈ ಸಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮನ್ನವರ್ ವಿಣ್ಣವರ್ ವಾನೋರ್ ಇರೆಯೊಂಡ್rum ವಾನ್ ಕರುತ್ತೋರ್ ಅನ್ನವರ್ ವೇಳ್ವಿ ಅನೈತ್ತುಂ ಮುಡಿತ್ತನರ್ ಅನ್ಬುಡೆಯಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅನ್ನವರ್ ವೇಳ್ವಿ ಅನೈತ್ತುಂ ಮುಡಿತ್ತನರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು. ಬುಭುಕ್ಷುಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಬುಭುಕ್ಷುಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬುಭುಕ್ಷುಗಳಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವರ್ ವೇಳ್ವಿ ಅನೈತ್ತುಂ ಮುಡಿತ್ತನರ್. ಆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಈ ಒಂದು ವೇಳ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಗ. ಇದು ಯಾವ ಯಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು 16 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರಾಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ದಶರಥನ ಕೇಳಿ. ಆವಾಗ ದಶರಥನನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಬಲ ಅತಿಬಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾಗ 6 ದಿನಗಳ ಯಾಗ. ಈ 6 ದಿನಗಳ ಯಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 6 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 6 ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆನುಕೂಲಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ, ರಕ್ಷಿಷ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರ್ಣಂ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪಂ, ಆಕಿಂಚನ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ 6 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಈ 6 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು 6 ದಿನಗಳ ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆ ಯಾಗವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ. ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ರಾಮನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾ ಈ 6 ದಿನಗಳ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ರಾಮನನ್ನು ಹಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಧ್ಯೇಯಸ್ಸದಾ ಸವಿತ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸವಿತ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ, ಆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವವನು ಯಾರು? ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಾದ ರಾಮ. ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಮ, ಆ ರಾಮನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 6 ದಿನಗಳ ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಶರಣಾಗತಿ, ಅಂದರೆ 6 ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಈ ಯಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಬಗ್ಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಯ್ಯುಮಾರೆಣ್ಣಿ ಉಗಂದೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ಉಯ್ಯುಮಾರೆಣ್ಣಿ ಉಗಂದೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉಯ್ಯುಂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂತಹ 6, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂತಹ 6 ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಅಂಗಗಳು. ಅದು ಮಾತ್ರ 6 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ 6 ಇದೆಯೋ ಆ ವರದನ ಮಾತುಗಳು ಸಹ 6 ಅಲ್ವಾ? ಆ ವರದನು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ತಿರುಕಚ್ಚಿನಂಬಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು 6 ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟ. ಆ 6 ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಷಟ್ಕಗಳು, ಷಟ್ಕತ್ರಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಷಟ್ಕತ್ರಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ 6 6 6. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 6ಗಳಾಗಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದು 6ಗಳು ಸಹ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಉಯ್ಯುಮಾರು, ನಾವು ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವಂತಹ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 6 ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ 6 ದಿನಗಳ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಟ್ರಿಚ್ಚುವರ್ಕುಂ ಪುಗುಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್. ಅವಳು ಲೀಡರ್. ಯಾರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅವಳು ನಾಯಕಿ. ಅವಳು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನೀನೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಖಿಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದರು ನಾಯಕ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಈ ಸಖಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ತಿರವಾದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ತಿರವಾದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀ ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ತಿರವಾದಾರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅತುಲಂಚಗತಾಹರ್ಷಂ ಪ್ರಹರ್ಷೇಣ ತು ಜಾನಕಿ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಕ್ತ್ರಪಕ್ಷ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಮುಮೋಚ ಆನಂದಜಂ ಜಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹನುಮಂತ ಹೋಗಿ ಸೀತೆಯ ಬಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಜಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಹಾಗೇ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಗ್ತಾಳಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹನುಮಂತ ಏನಾದರೂ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಖಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ರಿಚ್ಚುವರ್ಗಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಆ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪದ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಆದರೂ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು ಆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ.
ಸ್ವರ್ಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಪವಾದಂತಹ ಫಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ ನಂತರ ಆ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಏನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ವೀಸಾ ಆದಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಗಳು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸೀತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಯಸ್ತ್ವಯಾ ಸಹಸ್ವರ್ಗ ನಿರಯೋ ಯಸ್ತ್ವಯಾ ವಿನ ಇತಿ ಜಾನನ್ ಪರಾಂ ಪ್ರೀತಿಂ ಗಚ್ಚರಾಮ ಮಯಾ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೀತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೇ ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ, ಅದು ಕಾಡೇ ಆಗಿರಲಿ ನಾಡೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನನಗೆ ನರಕವೇ, ಅದು ಅರಮನೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನನ್ನ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಖಿ, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಜೊತೆಯನ್ನು, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮಧುರಾಲಾಪ ಕಿಮಾಹಮಮ ಭಾಮಿನಿ ಮತ್ವಿಹೀನ ವರಾರೋಹ ಹನುಮಂತಸ್ಯ ಕಥಯಸ್ಯಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಹನುಮಂತ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಲಂಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಸೀತಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ತಾಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು, ಓ ಹನುಮಂತ, ನೀನು ಹೇಳು ಆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ನೀ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಭಾಮಿನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸೀತಾಮಾತೆ ನನ್ನ ಭಾರ್ಯ ಆದವಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಖಿಯರು ನೀನು ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ಮಾಟ್ರಮಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ತಿರವಾದಾರ್ ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಥದಿಂದ ಏಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಧೂಳು, ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಧೂಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರಥ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್, ಆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ವಾಸನೆ ಬಂತಂತೆ ಮೊದಲು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ತುಳಸಿಯ ಪರಿಮಳ. ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಮ್ಮಾಲ್ ಪೋಟ್ರ ಪರೈತರುಂ ಪುಣ್ಯನಾಲ್. ಈ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಇವನ ಒಂದು ತುಳಸಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತುಳಸಿಯ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದವರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಾಯಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಲ್ವಾ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ
ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಅಧಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಾದ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಕೂಡ ಈ ವಾದವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಲಾಭಾರ. ಆ ತುಲಾಭಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪೆರುಮಾಳ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತುಲಾಭಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಧಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತುಲಾಭಾರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಿನ್ನ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಲು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದು ತೂಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ತಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೇನು ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆನಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಆ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅರಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳು ಈ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೂಡ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ತಂದು ಇಟ್ಲು ಅವಳು ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ. ಆದರೆ ಆ ತಟ್ಟೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೂಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಮೇಲೇನೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಚಾನ್ಸ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ತುಲಾಭಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಲು. ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಚಿನ್ನ, ಒಡವೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಲು. ಆ ತುಲಾಭಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಅದು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಂ ಫಲಂ ಪುಷ್ಪಂ ತೋಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಯಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ತೋಯಂ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿ ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಂ, ಎಲೆ. ಯಾವ ಎಲೆ? ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು. ಆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆ ತುಲಾಭಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತುಲಾಭಾರದ ತಟ್ಟೆ ತೂಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ತುಳಸಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ತುಳಸಿಯ ವಾಸನೆಯೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ವಾಸನೆಯೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಳಸಿಯ ವಾಸನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ತಿರವಾದಾರ್. ನೀನು ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್, ಆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಸರಿನಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಳಿಸು, ನೀನು ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ ಸಖಿಯರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವ್ರತಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆದರೆ ಈ ಸಖಿ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಯೇ ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅವನನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ ತಿರುವಾದರ್ ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್. ಆ ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ, ಆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಸಖಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವೂ ಸಹ ಈ ಸಖಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವಳು ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗಂ ಪೂಹಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ಈ ಸಖಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಅವನಿಗೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಖಿ ಅವನೊಡನೆಯೇ ಸೇರಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಮ್ಮಾಲ್ ಪೋಟ್ರ ಪರೈತರುಂ ಪುಣ್ಯನಾಲ್. ಅವನು ನಮಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವನನ್ನೇ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಆನಂದಗೊಂಡು ಅವನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಟ್ರ ಪರೈತರುಂ ಪುಣ್ಯನಾಲ್ ಪೊಂಡರುನಾಲ್ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ ವಾಳ್ವಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಒಂದು ವಧ ನಡೀತು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ವಧೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರದರ್ಸ್, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಭೀಷಣ, ಇವರು 3 ಸಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಜನ ಈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇವರನ್ನು, ಈ ಸಹೋದರರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಹ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾವಣ, ನನಗೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಹ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬಾರ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ರಾವಣ ಅಲ್ವಾ? ಅದಲ್ಲದೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ವಿಭೀಷಣನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪರಮ ಆಪದ್ಗತಸ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಂಥ ಪರಮ ಆಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಭೀಷಣ ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿಭೀಷಣ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದಾನೇ ವಿಭೀಷಣ ಎಷ್ಟೇ ಅವಮಾನಗೊಂಡರೂ ರಾವಣನಿಂದ, ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಎದುರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಸುಖವಾಗಿರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಲಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಆಪದ್ಗತಸ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪರಮ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಧರ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ವಿಭೀಷಣ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವರವನ್ನು ಅವನು ಎಂಥ ಆಪತ್ತು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ. ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿರ್ದೇವಂ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು. ನಿರ್ದೇವಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇವತೆಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವತೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋಗಲಿ ಅಂತ ಇವನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ, ಅವಳೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ದೇವತೆಯರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮಾತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ಲು. ನಿರ್ದೇವಂ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿದ್ರೇವಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೇವಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ ಸಿಕ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವರವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವರವನ್ನು ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ವರವನ್ನು ಏನೋ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಹೌದು, ಆದರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಆ ವರವನ್ನು ಅವನಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂಥ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್, ನಿನಗೆ ಅಂಥ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ನಾ, ಆ ರೀತಿ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಖಿಯನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಂಡೊರುನಾಳ್ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್ வாழ்விழ்ந்த ಕುಂಭಕರ್ಣನು ತೋಟ್rum ಉನಕ್ಕೆ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ತಾನ್ ತಂದಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್ வாழ்விழ்ந்த ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಭೀಷಣ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬಹಳ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅವನೂ ಸಹ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ರಾವಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಒಂದು ಭಯ ಹೆದರಿಕೆಗಳು ಅವನಿಗಿತ್ತು. ವಿಭೀಷಣನಂತೆ ಅವನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ, ರಾವಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ வாழ்விழ்ந்த ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಯಮನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಹಾರವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಮ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಬಾಣ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೀತು, ಆ ತಲೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ತಲೆ ಬೀಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಮನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ತಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾವಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ರಾವಣನಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಯಮನ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್ வாழ்விழ்ந்த ಕುಂಭಕರ್ಣನು ತೋಟ್rum ಉನಕ್ಕೆ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ತಾನ್ ತಂದಾನು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನೇನೋ 6 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತೋಟ್rum ಉನಕ್ಕೆ ಪೆರುಂತುಯಿಲ್ತಾನ್ ತಂದಾನು ಅನಂದಲುಡೆಯಾಯ್ ಅರುಂಗಲಮೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಂದಲುಡೆಯಾಯ್ ಅರುಂಗಲಮೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳೂ ಸಹ ನೀನು ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಮನಾಥ ಯದಸ್ತಿ ಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ಧಿ ತವೈವ ಮಾಧವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಆದರೂ ಸಹ ನೀನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು ಏನು, ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್, ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೀನೇ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಕಳಿಸು, ನೀನೂ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ರೀವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಂತಹ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಲ, 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಗ್ರೀವ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ವಾನರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ಆ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ
ಈ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸುಗ್ರೀವ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಲೂ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಯಿತು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಾಳುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಫೋಟೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ದಿನ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆ ದಿನ ಅವರ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ. ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬಾಸ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ರೀತಿ ಬಾಸ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ವಾನರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು, ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವನು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ತಪ್ಪೇನೋ ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಅವನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ತಾರೆಯ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿತ್ತು, ಮಳೆಗಾಲ, ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ತಾರೆಯ ಜೊತೆ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ಕೋಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಆಗಮನವಾಗತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಅನಂತಶಯನ ಅಲ್ವಾ. ಅನಂತಶಯನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಸ್ಗುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅನಂತಶಯನನ ಕೋಪದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಗ್ರೀವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಪ. ಆದರೆ ಸುಗ್ರೀವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದ, ಏ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಾಗಿಲೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಕೋಪದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದ, ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ. ಸುಗ್ರೀವ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಸುಗ್ರೀವ ಇವನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳಗಡೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾರೆಯ ಬಳಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಅವನು ತಾರೆಯ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ಜೋರಾಗಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಜೋರಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಸಿತೀವಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮಾಡ್ದ. ಆ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಂತಹ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು, ಆ ಪ್ರವೇಶದ ಬಾಗಿಲು ಏನಿದೆ ಆ ಕೋಟೆಗೆ, ಆ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಎರಡೂ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಈ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ. ಆಗ ಸುಗ್ರೀವ ತಾರೆ ಹತ್ರ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನಿಂದ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಾಗೋಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ತಾರೆ ಆರಂಭಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸುಗ್ರೀವ ಇಬ್ಬರೂ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದರು. ಅವಳ ವಸ್ತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ತಾರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್, ನೀನು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆ ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಲೋ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಈ ತೇಟ್ರಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಡೆ ಮಾಡದೆ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ, ನೀನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲನ್ನಾದರೂ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲೋ, ಮಾಟ್ರಮಂ ತಾರಾರೋ ವಾಸಲ್ತಿರವಾದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ. ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್. ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೀನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ರತುಳಾಯ್ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಿನಗೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭಾವ್ಯಳಲ್ಲ, ಅವನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭಾವ್ಯನು. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನೀನು ಅವನನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನೂ ಸಹ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂತಹ ಪಾಶುರ ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಗುಂ ಪೂಗಿಂಡ್ರ ಅಮ್ಮನಾಯ್ ಮಾಟ್ರಮಂ ತಾರಾರೋ ವಾಸಲ್ ತಿರವಾದಾರ್ நாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பறைதரும் புண்ணியனால்
பண்டொருநாள் கூற்றத்தின் வாழ்விழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ ஆற்ற அனந்தலுடையாய் ಅರುಂಗಲಮೇ ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ಒಂದು ತಿರವೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಆಟ್ರ ಅನಂದಲುಡೆಯಾಯ್ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಂಗಲಮೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ಅರುಂಗಲಮೇ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಾಗವತರ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾದವಳು, ನೀನು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಇದೆಯಾ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭಾವ್ಯನಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಭಾವ್ಯಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ನಾಯಕಿ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರವಾದವಳು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಯತಿರಾಜ ಸಪ್ತತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಮುನಾ ತಪನಾತಿಶಾಯಿ ಭೂಮ್ನ ಯತಿರಾಜೇನ ನಿಬದ್ಧ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಮಹತಿ ಗುರುಪಂಕ್ತಿ ಹಾರಯಷ್ಟಿ ವಿಬುಧಾನಾಂ ಹೃದಯಂಗಮ ವಿಭಾತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗುರುಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾರ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುರುಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾರ. ಆ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮಾನುಜರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿಯಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಮಧ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮಣಿಯಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ತಿರುವಡಿ ಅಂದರೆ ಪಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ. ಅದೇ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ರಾಮಾನುಜರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಂತೆ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಂತರ ಬಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿರುವಡಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಮೊದಲು ಬಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿರುಮುಡಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ನಡುನಾಯಕನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುರುಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಹುಡುಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಖಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ 10ನೇ ಪಾಶುರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಟ್ರು ಚುವರ್ಕುಂ புகுகின்ற அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார் நாற்றத்துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொருநாள் கூற்றத்தின் வாழ்விழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ ஆற்ற ಅನಂದಲುಡೆಯಾಯ್ ಅರುಂಗಲಮೇ ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ನಿಂದು ತಿರವೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 10ನೇ ಪಾಶುರವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಳೆಯ ಪಾಶುರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೋಣ. புள்ளின்வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று புள்ளும் சிலம்பின காண் போதறி கண்ணினாய் குள்ளக் குளிர குடிந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ நீ பாவாய் நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய். ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯಪಾದುಕಾ ಸೇವಕ ಶ್ರೀವಂಷಡೋಪಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀವಂಷಡೋಪಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ವಾತ್ಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಯ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.